اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 13 صفر المظفر کے دن کا ایک بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر دعا کو قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ اس وظیفے کے کرنے سے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں، دنیاوی اور اخری خواہشات کو پورا کروا سکتے ہیں، جنت میں اعلیٰ درجات بلند کروا سکتے ہیں، جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کے اپنے والدین کی بخشش کے لیے اگر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ کریم ان کے والدین کی بخشش کرے گا۔ یاد رکھیں، اس عمل کو آپ اپنے کسی بھی عزیز و قارب کی بخشش کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے گلی محلے میں سے اگر کوئی فوت ہو گیا ہے آپ اس کی بخشش کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے اہل و عیال، عزیز و قارب میں سے جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، آپ اس عمل کو کر کے اللہ تبارک و تعالی سے ان کی مغفرت طلب کر سکتے ہیں، ان کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں، ان کی قبروں کو روشن اور کوشادہ کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارا اسلام بہت ہی آسان ہے، ہمارے اسلام نے بہت ہی آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں۔ اگر کسی بندے کے ڈھیر سارے گناہ بھی ہوں گے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے، زمین سے لے کر آسمان تک بھی اگر گناہ ہوں گے، اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صغیرہ گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ آپ اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ سے سچی توبہ کریں، اور جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی توبہ رب کریم قبول فرمائے گا، تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی، چاہے وہ دنیا میں بہتری کے لیے ہو یا آخرت کی بہتری کے لیے ہو۔ یاد رکھیں، توبہ کی حقیقت تو اپنے گناہوں پر ندامت و شرم ساری ہے، یعنی آپ اللہ کے آگے روئیں، ندامت کے آنسو بہائیں، شرمسار ہو جائیں کہ مولا ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم سے گناہ سرزرد ہو گئے ہیں، مولا ہمیں اپنی رحمت کے صدقے معاف کر دے، مولا تیری رحمت بڑی وسیع ہے، یا اللہ ہمارے گناہ اتنے نہیں جتنی تیری رحمت وسیع ہے، اپنی رحمت کے صدقے مولا ہمیں بخش دے۔ یاد رکھیں، استغفار اپنے گناہ اور معاصی پر باری تعالیٰ سے طلب مغفرت ہے۔ احادیث مبارکہ میں توبہ اور استغفار کے بکثرت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ گار بندہ بالکل اس بندے کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بحوالہ سنن ابی ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، لوگو اللہ کے حضور توبہ کیا کرو، میں خود دن میں 100 مرتبہ اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہانوں کے مالک اللہ کے محبوب روزانہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو اللہ سے توبہ استغفار کا ورد کرتے تھے، تو ہم بھی ان کے امتی ہیں، ہمیں بھی ان کے نقشہ قدم پہ چلنا چاہیے۔ وہ تو دو جہاں کے بادشاہ ہیں، اللہ کے پیارے محبوب ہے، اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ جب وہ اللہ سے توبہ مغفرت طلب کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ ہم تو بڑے ہی گناہگار ہیں، ہم تو ان کی پاؤں کی خاک کی طرح کے بھی نہیں۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، نبی کی سنت کو روشن کریں، زندہ کریں۔ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو توبہ استغفار کا ورد کریں، آقا
अहमद आलम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम का नजराना पेश करें, अल्लाह और उसके नबी को राजी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने एक मौका पर फरमाया, लोगो अल्लाह के हजूर तौबा किया करो। एक हदीस मुबारका में फरमाया गया कि खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अपने कसूर और गुनाहों पर नादम होकर अपने आका मौला रब्बे रहीम के हजूर तौबा करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गरामी है, हर आदमी खताकार है और खताकारों में बेहतरीन वो लोग हैं जो खता कसूर के बाद मुखलसाना तौबा करते हैं। बाहवाला जामिया तिरमिज़ी। एक दूसरे मकाम पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौबा करने वालों को अल्लाह का दोस्त कहा है। अरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है। बाहवाला इब्ने अबी दुनिया। इसी तरह इस्तगफार की फजीलत बयान करते हुए सरवर आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तगफार करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए तंगी मुश्किल से निकलने और रिहाई पाने का रास्ता बना देता है। इसकी हर फिक्र परेशानी को दूर करके कुशादगी और इत्मीनान अता फरमाता है। उसे उन तरीकों से रिस्क देता है जिनका उसने कभी गुमान नहीं किया। बाहवाला सुनन अबी माजा मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल। एक हदीस पाक में फरमाया गया कि लायके मुबारकबाद है जो शख्स जिसके नामा इमाल में रोजे महशर इस्तगफार की कसरत होगी। अरशाद मुबारक है, खुशी और मुबारक हो उस बंदे को जो अपने नामा इमाल में बहुत ज्यादा इस्तगफार पाए, यानी आखिरत मेवा देखे कि उसके नामा इमाल में बकसरत इस्तगफार दर्ज है। बाहवाला सुनन अबी माजा सुनन निसाई। इसी बात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि तौबा इस्तगफार की कितनी ज्यादा फजीलत है। एक और जगह अरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो बंदा आम मोमिनीन मोमिनात के लिए अल्लाह ताला से मगफिरत मांगेगा उसके लिए हर मोमिन मर्द औरत के हिसाब से एक एक नेकी लिखी जाएगी। एक हदीस पाक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत में किसी मर्द सालिह का दर्जा एकदम बुलंद कर दिया जाता है तो वो जन्नती बंदा पूछता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे दर्जे और मर्तबे में तरक्की किस वजह से हुई और कहां से हुई? जवाब दिया जाएगा कि तेरे वास्ते फला औलाद की दुआएं मगफिरत करने की वजह से तेरे दर्जे को बुलंद कर दिया गया है। बाहवाला मुस्नद अहमद। याद रखें, जो बंदा तौबा इस्तगफार का विर्द करता है, नदामत के आंसू बहाता है, रब्बे करीम उसकी हर हाजत को पूरा करता है, हर ख्वाहिश को पूरा करता है, गुमराही से उस बंदे को निकाल के सीधे रास्ते पे लेकर आता है। इंसान जब गफलत से निकलता है तो गहराइयों में जब डूब जाता है तो फिर उसे समझ आती है कि मैंने अपनी जिंदगी किन कामों में बर्बाद कर दी है, कोई नामा इमाल ही इकट्ठा नहीं किया। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी, इस अमल को अगर आप करेंगे इंशाअल्लाह आप इन तमाम फवाइद से मुस्तफीद होंगे जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। आज मैंने आपको जो अमल बताया है कुरान और हदीस के मुतालिक, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुतालिक बताया है। आप सबसे गुजारिश है कि इस पर खुद भी अमल करें, अपने अजीजों को और फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो लोग भी इस वजीफे से इस्तगफार की फजीलत से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। करना आपने ये है कि आपने रोजाना 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम को इस्तगफार या तौबा इस्तगफार की तस्बीह पढ़नी है। इसके अलावा अगर आप तौबा इस्तगफार की दुआ पढ़ना चाहते हैं तो आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, आप तौबा इस्तगफार भी पढ़ सकते हैं या अस्तगफिरुल्लाह का विर्द भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है। जो लफ्ज आपको आसान लगे उस अमल को, उस लफ्ज को आप अपना विर्द जुबान बना के अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर करवा सकते हैं। वालिदैन अजीजो कारिब बहन भाइयों की बख्शिश करवा सकते हैं और अपनी कब्र को भी रोशन करवा सकते हैं। इस अमल को, इस वजीफे को आप अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम को इस्तगफार का विर्द करें और इन तमाम फवाइद से मुस्तफीद हों जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे
لوٹیں گے اچھی معلومات کے ساتھ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔